ایماندار کا اختیار، اور اختیار کے مطلب معنی آپ نے دیکھے ہیں۔ ابھی ہم گیت گا رہے تھے، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں کون فتح پاتے ہیں؟ تو یسوع نے فتح پائی ہے موت، قبر، پتال اور شیطان پر۔ تو آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ یسوع نے فتح پائی ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، اور ابھی مضمون ہے کہ یسوع مسیح کا اختیار کیا ہے اور کس طور پر یہ اختیار ہمیں ملتا ہے، اور ہم بھی ابلیس پر، اس کی ساری چالوں پر، اس کے منصوبوں پر غالب آتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کا جو اختیار ہے اس کی میری اور آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ تو مرقس کی انجیل نئے عہد نامے میں اس کا پہلا باب ہے 21ویں آیت سے۔ مرقس کی انجیل پہلا باب 21 آیت سے، کوئی بھی بیٹا یا بیٹی، بھائی یا بہن بلند آواز سے آپ پڑھیے۔ 21 آیت سے لے کر آپ 28 آیت تک پڑھیے۔ جی۔ پڑھنے مائک بات سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الحال ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تم ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تم کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے۔ وہ ناپاک روحوں کو بے اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہے۔ اور پھر فوراً اس کی شہرت گلیل کی ان تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ آمین۔ ایک اور حوالہ پڑھیے، متی کی انجیل 28واں باب 18 سے 20 آیات۔ یہ آپ کو زبانی بھی آتا ہے۔ متی کی انجیل 28واں باب 18 سے 20۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا تمہیں میں نے حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ سب کہے آمین۔ تو یسوع کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان دونوں حوالہ جات میں وہاں پر صاحب اختیار کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر خود خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو یہ آیت پہلے بھی آتی ہے؟ یہ حوالہ 18 سے 20 زبانی آتا ہے کسی کو؟ بائبل میں سے بغیر دیکھے کوئی سنائے، کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ یسوع مسیح کا اختیار کیا ہے
اور اس کے اختیار کی اہمیت ایمانداروں کی زندگی کے لیے کیا ہے، کیونکہ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ایمانداروں کا کیا اختیار ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ اختیار جو ہے وہ شاگردوں کو، نہ صرف ان شاگردوں کو بلکہ آج جتنوں کے پاس بیٹا ہے ان کے پاس زندگی ہے۔ اور ہم کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ہم کس پر ایمان ہے؟ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ کس پر ایمان لائے ہیں؟ ایمان لانا اور ایمان رکھنا یہ دو باتیں ہیں۔ تو ایمان لانا اور ایمان رکھنا، بھائیوں میں سے کوئی بھائی بتائے ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ میرا ذرا نا طریقہ کار تھوڑا بشپ صاحب سے فرق ہے، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی سیکھوں۔ ایمان لانا کیا ہے اور ایمان رکھنا کیا ہے؟ جی بتائیے، درست یا غلط ہو جائے کوئی گل نہیں۔ جی پیچھے ایڈ سکتا، جی کسی چیز کو قبول کرنا، ٹھیک ہے جی، اور ٹھیک ہے، پہلے بتا سکتے ہیں جی ایمان لانا۔ آپ کو یاد ہے آپ کب مسیح یسوع پر ایمان لائے؟ ڈیٹ یاد ہے؟ وہ کیا دن تھا، کیا موقع تھا؟ جی ہاں، اسے ایمان کہتے ہیں جی، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ایمان ہے۔ اور ایمان لانا کیا ہے؟ آپ کب ایمان لائے مسیح یسوع پر؟ آپ نوجوان بتائیں جی، کب؟ بیٹھے بیٹھے بتا دیں کدو تھی ایمان لیا سو یسوع مسیح پر؟ شروع سے ہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، شروع سے۔ وہ کہہ رہے جی پیدائشی ایمان ہے ہمارا، شروع سے، ٹھیک ہے جی۔ بہنیں بتائیں گی، کوئی بہن بتائیں گی بس اب تو ہی کدو ایمان لیا سو بشپ صاحب؟ میں 1985 میں خدا پر ایمان لایا۔ یہ کہہ رہے ہیں جی میں 1985 میں ایمان لایا خدا یسوع مسیح پر۔ اور آپ بھائی صاحب کب لائے؟ 23 جون 1983۔ 23 جون 1983۔ تو یہ پیدائشی ایمان تو نہ ہوا۔ ہم زبور نویس کے اس بات کو کہ منو وچ گناہ دے جمعہ میری مائی، اور سرشتن ہر شخص آدم کی نافرمانی کے باعث گناہ میں پیدا ہوتا ہے اور اسے نجات کی ضرورت ہے۔ اور جب یسوع مسیح جو زندگی کا منبع ہے، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور زندگی کے کلام کو جب ہم اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں تو ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں کہ وہی میرا نجات دہندہ ہے، وہی میرے لیے زمین پر آیا، اسی نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہو گیا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے؟ اب بات آگی ایمان رکھنے کی، تو یہ ہر روز کی بات ہے کہ اس زندگی کے کلام کو سنا، اسے قبول کیا، اور اب اس میں جیتے ہیں، اور ہم ہر روز اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس بات کو جانیں کہ ایمان لا چکے ہیں آپ، اور اگر آج بھی کوئی گناہ میں ہے اس کے لیے موقع ہے، کیونکہ آدم کی نافرمانی کے باعث گناہ آ گیا، اختیار اس سے لے لیا گیا، لیکن شکر خدا کا اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے، جس کے وسیلے سے ہم زندگی پاتے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کا بانی، کلام میں ہم سنتے ہیں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرتے رہو؟ تو ہم کس کو تکتے رہتے ہیں؟ کبھی فیس بک کو، کبھی ٹویٹر کو، کبھی یوٹیوب کو، کبھی ٹک ٹاک کو۔ زیادہ وقت ہمارا اس میں اسی کو تکنے میں گزرتا ہے، لیکن
याद रखिए कि आपके ईमान का बानी जिंदा है, जिंदा है। अभी हम सुन रहे थे कि उसकी कब्र भी खाली है और जिस सलीब पर वो मुआ वो सलीब भी खाली है। इसीलिए सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। तो याद रखिए, हमारे ईमान का बानी कौन है? हमारे ईमान का बानी कौन है? हमारे ईमान का बानी बहनों कौन है? बच्चों, हमारे ईमान का बानी कौन है? अभी लग रहा कुछ आप कहें, इतनी आवाज नहीं आन रही। हमारे ईमान का बानी कौन है? हमारे ईमान का बानी कौन है? हम किस पर ईमान लाए हैं? हम किस पर ईमान रखते हैं? हमारे ईमान का बानी जिंदा है या मुर्दा? तो हमारा ईमान भी जिंदा है या मुर्दा? हमारा ईमान भी जिंदा है। इसलिए याद रखिए कि यीशु के वसीले से वो इख्तियार जो है वो आपके पास है। और इस बात को याद रखिए कि जब आप यीशु मसीह को देखते हैं कि किस तौर पर उसकी जिंदगी में बीमारों को शिफा देने का इख्तियार है, हवा और तूफानों को थमा देने का इख्तियार है, मुहैया करने का इख्तियार है। हजारों के हिसाब से लोग खाना खा रहे हैं, फिर भी 12 टोकरे जो है वो बच जाते हैं। मुर्दों को जिंदा करने का इख्तियार है। और यीशु मसीह की बाप के साथ मुसलसल रफाकत का नतीजा है जो कुछ भी यीशु ने किया वो हम सब के लिए एक मॉडल है, एक नमूना है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है वो मेरा और आपका भी है। अभी हम सुन रहे थे सांपों को, बिच्छुओं को कुचलो। और इस बात को याद रखिए कि गुनाह जो है ये गुनाह की मजदूरी मौत है और गुनाह के वजह से इख्तियार भी जो है वो छिन जाता है। और बहुत से लोग मसीही होते हुए भी जिस तौर पर जिंदगी गुजारनी चाहिए, खुदावंद की रफाकत में रहना चाहिए, गुनाह आलूदा जिंदगी से खुदावंद के फजल के वसीले से बचना चाहिए, नहीं बच रहे। और इस दुनिया में मिली जुली भीड़ नजर आ रही है। हम दुनिया के साथ कंप्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो इख्तियार जो है खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है वो हमारी जिंदगियों में उस तरह से नजर नहीं आ रहा। और कलीसिया इस इख्तियार को भूले हुए है। मत्ती की इंजील का एक हवाला निकाले, 16वां बाब 18वीं और 19वीं आयत। जरा ध्यान से देखें क्या लिखा है वहां पर। खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? 16 बाब 18-19। ऊंची आवाज से कोई पढ़ते जिसको मिल जाए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। देखिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। ये कैसी बात है? किस पर कलीसिया की बुनियाद हो रही है? कलीसिया का कायम किस चीज पर किया जा रहा है? या वो कौन सी शख्सियत है जिस पर कलीसिया की बुनियाद रखी जा रही है? इस हवाले में क्या नजर आ रहा है? पत्थर है। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया। ये कौन सा है पत्थर? मुकद्दस पतरस है। उस पर कलीसिया कायम है। चट्टान के ऊपर पत्थर है। चट्टान पर पत्थर है, पत्थर के ऊपर कलीसिया जी। चट्टान और वो जो कोने के सिरे का पत्थर है जिसे आदमी ने रद्द किया। अच्छा, इससे पहले जरा 16 इससे पढ़े, फिर ये क्लियर हो जाएगा कि किस बात का यहाँ पर मतलब वाज़िया किया जा रहा है। जी शमौन पतरस ने जवाब में कहा, हाँ, तू जिंदा खुदा का बेटा
मसीह है। Oh yes, praise God. शमौन पतरस ने क्या कहा? तू मेरे पीछे गए, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। इस इकरार पर कलीसिया कायम है कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और आज जब आप उस बेटे का इकरार करते हैं तो फिर ही कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? और यह भाव पाया जाता है कि शायद पतरस पर कलीसिया कायम है, उस इकरार पर, ईमान पर जो हम मसीह पर रखते हैं, हम कलीसिया का, मसीह के बदन का हिस्सा बन जाते हैं। कि पतरस पर इकरार करने से हम बनते हैं यीशु मसीह पर, उसे, और ये जानना कि वो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, ये जानना जरूरी है। इस बात पर ईमान रखना जरूरी है और इसी इकरार पर जो है वो कलीसिया कायम है। खुदावंद यीशु मसीह है जिस पर कलीसिया की बुनियाद है। और याद रखिए कि यहाँ पर दो अल्फाज बड़े अहम हैं कि आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा और आसमान पर, और जो कुछ तू जमीन पर, ये बांधना और खोलना, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांधने से क्या मुराद है। रोकना, हाथों पैरों को बांधना, मुआयदा करना, कैद करना, गुलाम बनाना। और इस लफ्ज को समझने के लिए किसी भी जानवर को जब बांधा जाता है तो वो बंध जाता है, और हम खुदावंद यीशु मसीह में बांधने की सलाहियत को, उस इख्तियार को पाते हैं। और लूका 11 बाब निकालें, जल्दी से पढ़ लें, 21 और 22 आयत जल्दी से पढ़ दें। जब जोरावर आदमी हथियार बांधे हुए अपनी हवेली की, क्या लिखा है जी, रखवाली करता है तो उसका माल, लेकिन जब उससे कोई जोरावर हमला करके उस पर गालिब आता है तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। यहाँ पर जो मत्ती 12 बाब निकाले 29 आयत, एक और हवाला पढ़े, मत्ती 12 बाब 29 आयत। क्योंकि कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जबकि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूटेगा। यहाँ पर जोरावर आदमी से मुराद शैतान है, घर या महल से मुराद शैतानी अमलाक है, और मालो असबाब इंसान है, और सबसे जोरावर यीशु है। याद रखिए, सबसे जोरावर कौन है? मेरा और आपका। इसलिए उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, और वो हमें भी देता है। तो बांधने के अमल में खास तौर पर जो शैतान को बांधने के लिए मेरे और आपके पास मुअस्सर हथियार हैं, वो 3 बुनियादी हथियार हैं। कितने हथियार हैं जी? शैतान को बांधने के लिए, शैतान की चालों को, उसके मंसूबों को बांधने के लिए। मुकाशफा 2 बाब 11वीं आयत, पहला हथियार वहां पर मिलेगा, क्योंकि कलाम कहता है अबलीस को मौका ना दो, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बस खुदावन के कवि हाथ के नीचे ताबेदारी के साथ रहो। मुकाशफा 12 बाब 11 आयत, क्या लिखा है? 12 की 11 पढ़ दे ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज से पढ़े। और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत की गवारा की। प्रेज गॉड। किससे वो गालिब आए हैं? बर्रे के खून और दूसरी अपने गवाही के
تو یسوع کا خون جو ہے ایک مؤثر ہتھیار ہے شیطان کو باندھنے کے لیے، اس کے منصوبوں کو، اس کے خیالات کو۔ مرکز کی انجیل 16-17 میں دوسرا ہتھیار دیکھ لیں۔ میں جلدی کروں گا تاکہ پادری یعقوب صاحب کے پاس زیادہ وقت ہو اور آخری سیشن میں ہم داخل ہو سکے اور وقت پر آپ واپس گھر جا سکے۔ جی، دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگوں کا ہمیں احساس ہے۔ جی، مرکز 16-17۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ آمین، پریز گاڈ۔ تو یسوع کا نام ابلیس کے خلاف ہمارے پاس مؤثر ہتھیار ہے۔ کیا ہے جی؟ یسوع کا نام۔ میرے ایک بزرگ انکل جی ابھی خداوند میں سو گئے ہیں، ان کے کلیسیا کے ایک نوجوان ایک بس میں سفر کر رہا ہے، اور بس میں ایک شخص جو ہے اس پر بدرو کا اٹیک ہوا ہے، اور اکثر وہ بدرو اس پر آتی تھی۔ تو وہ شخص جو مسیحی ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اٹھوں اور یسوع کے نام سے اس بدرو کو جھڑکوں اور یہ نکل جائے، لیکن خوف نے اس کو آ کر لے لیا، شیطان نے اس کے ذہن پر کنٹرول کر لیا، اور اس کے دل میں وہ خوف جو ہے اس کو اٹھنے نہیں دے رہا۔ لیکن ایک اور شخص اٹھا ہے، اس کی داڑھی ہے، اور اس نے کہا یسوع کے نام سے میں تجھے حکم دیتا ہوں نکل جا، اور وہ شخص ٹھیک ہو گیا بس میں۔ اب یہ مسیحی شخص اس شخص کے پاس جا کے بیٹھا، سیٹ خالی سی، کہتے بھائی جی تسی مسیحی ہو؟ تو وہ اس وقت، اب تو ہمارے مسیحی لڑکے بھی زیادہ داڑیاں رکھتے ہیں، لیکن اس وقت میں اتنا نہیں۔ تو وہ اس نے کہا نہیں، میں مسیحی نہیں، غیر مسیحی ہوں، لیکن میں نے سنا تھا کہ جب یسوع کا نام لیا جاتا ہے تو بدروہیں بھاگتی ہیں۔ یسوع کا نام میرے اور آپ کے لیے مؤثر ہتھیار ہے کہ ہم ابلیس کے خلاف اس کو استعمال کریں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ اختیار آپ کو دیا گیا ہے، اس کو بھولنا نہیں، یہ ایمانداروں کا اختیار ہے۔ اور آج کا ایماندار خوف کا شکار ہونے کی وجہ سے یسوع کا نام لے کر دعا نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں جب کئی ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر جا کر دعا مانگ کر کھانے سامنے اور دعا کر کے شروع کرتے ہیں، شکر ہے خدا کا، لیکن جو نہیں کرتے کرے، یسوع کا نام لیا کرے، صرف گانے کی حد تک نہیں کہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، واقعی ہی یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ آج بھی کلیسیا یسوع کا نام استعمال کرے گی تو معجزے ہوں گے، بدروہیں بھاگے گی، معجزات ہوں گے، اندھے شفا پائیں گے، لنگڑے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، پشمردہ مفلوج لوگ یسوع کے نام میں چلنا شروع کریں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم یسوع کا نام استعمال کریں گے ابلیس کے خلاف۔ اور پھر تیسرا ہتھیار ہے حمد و ستائش کا۔ حمد و ستائش کا ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ گیت گایا کرے، پالوس اور سیلاس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، گاٹھ میں ان کے پاؤں ہیں، لیکن وہ حمد و ستائش کر رہے ہیں، اور وہ جگہ ہل گئی اور وہاں پر ان کی بھیڑیاں کھل گئی۔ لیکن آج کلیسیا کیا حمد و ستائش کر رہی ہے؟ شکر ادا کرتے بھائی کا، بڑی مؤثر بھائی کدھر گئے ہیں، بڑا ہمیں برکت ملی، اور کلیسیا ساری ان کے ساتھ انوالو تھی۔ تو ابلیس کے خلاف ہمارے پاس مؤثر ہتھیار ہے کہ ہم خاص طور پر اس ہتھیار کو استعمال کریں۔ چند اور باتیں ہیں جو ہم خاص طور پر کریں گے، اور یہ آخری میں حصہ لوں گا، اس کے بعد ختم کروں گا۔ کھولنے سے مراد ہے
बहाल करना और शैतान की ताकत को नकारा बनाना। खोलने से क्या मुराद है? बहाल करना। बहाल करने से क्या मुराद है? असल हालत में किसी चीज को लेकर आना, रिपेयर करना, मुरम्मत करना, जैसे वो पहले थी उसी हालत में उसको वापस लाना। ये ईमानदारों के इख्तियार है कि जहां पर वो अबलीस की चालों को, मंसूबों को, कामों को बांधते हैं, वहां पर जो लोग अबलीस की वजह से बंधे हुए हैं उनको आजाद भी करते हैं यस्सु के नाम में। तो बहाल करने से मुराद क्या है? शैतान की ताकत को नाकारा बनाना। मेरे पीछे के हैं, शैतान की ताकत को नकारा बनाना, खत्म करना, तोड़ डालना, तबाह करना, गुलामी से आजाद करना। और अगर कोई सेहत में नहीं है उसको सेहत में बहाल करना, आजादी देना। तो एक छोटी सी असाइनमेंट करें जरा आप। मैं आपको बताऊंगा कि अबलीस ने किस तरह से लोगों को बांधा हुआ है और हमने किस तरह से उनको बहाल करना, उसकी जगह पर क्या लगाएंगे। दो दो करें जी, दो तीन भी गुफ्तगू कर सकते हैं। चंद मिसालें मैं आपको देता हूं, आपने उसका ये लिख लें और फिर 2 मिनट होंगे, 3 मिनट आप उसका जवाब देंगे सबका। अब हमने बांधना भी है और आजाद भी करना है। यानी अगर कोई शख्स उलझनों का शिकार है और उलझनों को बांधना है तो उसकी जगह पर क्या बहाल करना उसकी जिंदगी में। एक शख्स उलझा हुआ है, उसका जहन माकूफ हो चुका है, माऊफ है जी, वो कोई सोच ही नहीं सकता। तो क्या करना है कि जिसकी वजह से वो बहाल हो जाए। एक शख्स उलझन का शिकार है तो उसकी उलझनों को बांध देना यीशु के नाम से। क्या हम इसकी उलझनों को बांधते हैं, उसकी जिंदगी में क्या बहाली लाएंगे? चलें आपस में डिस्कस करके बताएं। जब उलझा हुआ ज़हन होता है तो क्या वो अमन में होता है, सुकून है, इत्मीनान है? नहीं। तो फिर अमन को, सुकून को बहाल करना उसकी जिंदगी, यीशु के नाम से ये करना है, यीशु के लहू से ये करना है। अच्छा, कोई शख्स बीमार है तो यीशु के नाम से बीमारी को बांधना है ताकि और ना बढ़े। ठीक है, तुम बांधोगे भी और खोलोगे भी। तो बीमार जिस्म जो है उसके लिए आप क्या चीज खोलेंगे? सेहत और शिफा को। क्या करेंगे जी? सेहत और। तो चलिए अभी 3-4 और हैं, वो आपने खुद करने हैं। अच्छा लिख लें, गुर्बत को बांधना है तो इसका ऑपोजिट क्या करना है? फिर किसी शख्स की जिंदगी में गुर्बत है, उसको बांधे तो क्या इसकी जगह पर खोलना है? क्या खोलना है जी? खुशहाली को खोलना है। वेरी गुड, शाबाश, आप ठीक चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को। क्या आपने उस शख्स की जिंदगी में गुर्बत को बांधना है और इकबाल मंदी को, खुशहाली को खोलना है। एक और में कई खानदान उनमें हादसात ही होते रहते हैं। हमारे इस्लामाबाद में खानदान के घर में कोई ऐसा महीना नहीं जाता कोई हादसा ना हो, कभी बच्चे पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर। तो हादसा, नागहानी आफात को क्या करना है? बांधना है। और किस चीज को बहाल करना है? किस चीज को बहाल करना है? आजादी को और हिफाजत को। वेरी गुड, शाबाश। तहफ़्फ़ुज़ को बहाल करना इसकी जिंदगी में, कि खुदावंद इसकी जिंदगी में तहफ़्फ़ुज़ बहाल हो जाए, सलामती बहाल हो जाए, जिंदगी बहाल हो जाए।
और फिर अगर कोई शख्स हालात की वजह से मारा हुआ है तो हौसला शिकनी उसकी जिंदगी में है, तो उसकी जिंदगी में हौसला शिकनी को क्या करना है, बांधना है। तो उसकी जगह क्या बहाल करना है? वेरी गुड, शाबाश। हौसला अफजाई को बहाल करना है यीशु के नाम से, यीशु के लहू से। और याद रखिए इफिसियों 6 और उसकी 10वीं आयत आखिरी हवाला पढ़ेंगे और इसके बाद ख़त्म करेंगे कि हमारे पास खुदा ने हथियार दिए हैं और इन हथियारों को अपनी ज़िंदगी में ले लें। 10 से पढ़ दें, सिर्फ हवाला पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। बस खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि पूरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। जी, तो हथियार कौन कौन से हैं? बस क्या करना है? बस सच्चाई से आप पहला हथियार कौन सा है जो लेना है? सच्चाई से, रास्तगोई, सच, इसको अपनी जिंदगी में अपनाना है। जी, दूसरा और रास्तबाजी का बख्तर हाँ, सीना बंद बख्तर जो सीने की हिफाजत करने वाला है। और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, पाँव में सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूते, और फिर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगा ईमान की ढाल, सिपर। जी, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। देखें कि ईमान इस दौर का होना चाहिए मेरी और आपकी जिंदगी में कि इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा और सके। नजात का मौत नजात का हेलमेट, और अमूमन हेलमेट कितने लोग रख दें? मोटरसाइकिल से अगली लाइट से मैं वेख्या ਉਹਦੇ ਤੇ सेफगार्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ बीवी ਨੂੰ या बहन ਨੂੰ फड़ाया होता है। जो ही पुलिस वाला है, हमारे इस्लामाबाद में जो है ना हेलमेट की पाबंदी बड़ी है, वो फौरन पकड़ाते हैं, वो सर पे रख लेते हैं। ये जो हेलमेट है ये नजात का है, नजात का हेलमेट। हेलमेट इस हिस्से की, इस खोपड़ी की और इसके अंदर दिमाग है, उसकी हिफाजत करता है। जब खुदावन की नजात में आप शामिल हैं तो आपकी सोचें, ख्यालात खुदावन यीशु मसीह में महफूज हैं, ताकि कलीसिया पूरी पूरी बेअब खुदा बाप की हजूरी में हाजिर हो सके। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम उस नजात के पैगाम को अपनी जिंदगी से जाने ना दे। वो जो हमारी सोचो ख्यालों को, आगे क्या लिखा जी? और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम रूह की तलवार क्या है? खुदा का। और आज सबसे ज्यादा कलाम जो है हमारे पास है। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं लोग, लेकिन याद रखिए कि मोबाइल से सुबह सुबह आयतें हम भेज देते हैं। मनु आयत आई, मैं इन्होंने भेज दी, मैं आपकी पढ़ी नहीं, मैं अपना फर्ज समझ लिया कि सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के नाल ना एक आयत दूजे को देनी है। ये कलाम उस वक्त रोशन करेगा मेरी जिंदगी को। और यहाँ पर क्या लिखे हैं? खुदा का कलाम जो क्या है? हाँ, रूह की तलवार है। ये डिफेंड भी करती है और अटैक भी करती है। यीशु मसीह पर जब इब्लीस उसको आजमाता है, आजमाइश करता है, कहता है तेरी बाबत लिखा है, तो यीशु भी क्या कहता है मुझे और आपको सिखाने के लिए कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। इंसान सिर्फ रोटी से, हाँ, सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। इब्लीस को इसका मतलब है कलाम कितना याद है, कितना उसको आता है। और मैं और आप कितना कलाम स्टोर कर रहे हैं। रूह की तलवार को ले ले, लेकिन याद रखिए
آج اگر روح کی تلوار میرے اور آپ کے پاس نہیں، زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ابلیس کی چالوں پر غالب آنے کے لیے اس تلوار کی ضرورت ہے۔ آگے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ یہ بھی ہتھیار ہے، دعا۔ وداؤٹ سیزنگ، گاڑی کے انجن سیز ہونے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، ادھر آئل پانی ڈیلی چیک کرنے ہیں، پرانی گاڑی ہوئے تو پھر تو زیادہ چیک کرتے ہیں، لیکن ایمان کی جو زندگی ہے، گاڑی ہے میری اور آپ کی، وہ دعا اس میں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ دعائیہ مذبح کیا ہے؟ کہاں پر ہے؟ خاندانی مذبح کہاں پر ہے؟ اگر آپ فتح پانا چاہتے ہیں تو بلا ناغا سانو دودھ والا جڑا آتا ہے نا، او دے ناغے دی فکر ہوندی ہے، دعا دے ناغے دی فکر کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، روحانی زندگی کے لیے، ایماندار کی زندگی کے لیے دعا ایک سانس ہے، اور یسوع مسیح ساری رات دن کا تھکا ہوا ہے پھر بھی شاگردوں سے علیحدہ ہو کر دعا کرتا ہے۔ یسوع نے مجھے اور آپ کو بھی سکھایا ہے کہ ہر طرح سے دعا میں منت کرنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی، لیکن آج یہ ہتھیار میرے اور آپ کے پاس ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم فتح مند رہیں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم بابرکت رہیں، خداوند چاہتا ہے کہ جو اختیار اس نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کا صحیح استعمال کر سکے، اور جو یسوع کا اختیار ہے، جو کچھ یسوع کا ہے وہ میرا اور آپ کا بھی ہے۔ ایمان رکھے اور فتح مند زندگی گزارتے رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہالیلویا۔ یسوع نے کیا کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے، اور ان ساری باتوں کی تعلیم جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ آمین۔ ہالیلویا۔ تو شاگرد ہم تب ہی بنا سکتے ہیں جب ہم خود شاگرد ہوں گے، جب ہم سیکھیں گے کلام کو، خدا کی آواز کو، اور تبھی ہم اس اختیار کو اپنی زندگی میں رسیو کریں گے۔ آمین۔ یہ سب ہم دعا کریں گے، یہ سب دعا کرنا شروع کر دیں آج کے کلام کے لیے کہ خدا کے خادمین نے ہمارے ساتھ کلام کو بیان کیا ہے۔ آئیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویا۔ اس کلام کے لیے